Hello, dear students. Today's topic of our first chapter is path function and point function. So, first chapter of basic of thermal, hydraulic and pneumatics ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ study ਕੀਤਾ what is thermodynamics, what is system, surrounding and boundary, types of system which are closed system, open system and isolated system, quasi-static process, what is point, what is path, what is state, what is process, and type of processes like irreversible process and reversible process. So आज अपन discuss करेंगे what is path function and point function in thermodynamics. So what is path function? Path function, which their magnitudes depend on the path followed during the process as well as the end states like work and heat are path functions. So ਕੀ ਹੈਗਾ path function ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ magnitude ਹੈ depend on the path followed during a process. So ਇੱਕ example ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ diagram ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, PV diagram ਹੈ, PV graph ਹੈ. So the number one, that is state 1, that is state 2, and this is path followed by this system. So जो number 1 है that is state 1, this is second state. So this is a process or path, thermodynamic process or path. So ਇੱਥੇ thermodynamic system ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ path followed ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੈ ਲੈਟ ਸੇ ਪਾਥ ਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥ ਬੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨਲੀ ਔਨ ਪਾਥ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਥ ਫੰਕਸ਼ਨ। ठीक है, जो यहाँ कह लो जो properties only depend on the path followed by this system is called path function. ਜਿਹੜੀਆਂ properties ਸਿਰਫ path ਤੇ depend ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ thermodynamic process ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ state change ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ properties ਨੇ path follow ਕੀਤਾ, thermodynamic process ਨੇ path follow ਕੀਤਾ, that is path function. So example ਇਹਦੀ ਹੈ work and heat. This is path function. Like ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ example ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, process A, ਇੱਕ process ਹੋਇਆ let say process A. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ work done ਹੋਇਆ that is 10 kilojoule. ਇੱਥੇ state ਇੱਕ state ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, work ਕਰਨਾ ਪਿਆ thermodynamic system ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ value ਹੈ 10 kilojoule. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਬੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਥ ਬੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਡਨ ਲੱਗਾ 7 ਕਿਲੋ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਥ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ A ਹੈ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ B ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਟੇਟ 1 ਤੋਂ ਸਟੇਟ 2 ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਥ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਕਿਲੋਜੂਲ ਐਂਡ 7 ਕਿਲੋਜੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼
वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शनस, उन्होंने स्टेट दे नाल कोई इशू नहीं है। सो जिहड़ा पाथ उन्होंने फॉलो किया वो सिर्फ पाथ के उपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट फंक्शन, they depend on the state only and not on the how a system reach the state। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ point function, all properties are point function। example है volume, let's say state change हुई from A to B, so volume होया change V2 minus V1, that is 3 meter cube, and V2 minus V1 according to B path, that is also same। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੋਲਿਊਮ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। So next definition है work। Work is defined as product of force and distance moved in direction of force। सारे ने already study किया है। This is mathematically work is equal to F into X। F is force and X is distance moved in the direction of a force। The SI unit of work is Newton meter or joule। In thermodynamics, work is defined as the energy transferred without transfer of mass। Work transfer the meaning है energy transfer without transferring of mass across the boundary of the system। ठीक है, यानी कि बाउंड सिस्टम तो सराउंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ mass transfer नहीं हो रहा। So that is work in thermodynamics। Next definition है heat। The heat is defined as energy transferred without transfer of mass across the boundary of system because of a temperature difference between the system and surrounding। ठीक है, so what is heat? Heat and work is in definition is almost same, but there are a lot of difference in between heat and work। So heat की है? Heat is energy transfer without transferring of mass in between system and surrounding। ठीक है, सो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ? ड्यू टू ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਹੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होएगा सो हीट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं हो सकती। and heat is always transfer from high temperature to low temperature। ठीक है, सो अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਸਰਾउंडिंग ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਆਫ ਮਾਸ, that is heat। ਸੋ ਹੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ that is Q and it is expressed in joule or kilojoule। so that is heat। so next topic is modes of heat transfer। कि heat transfer ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ heat transfer ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। first is conduction, second is convection, third is radiation। ਪੂਰੇ ਵਰਡ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼, ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਏ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਏ ਗੈਸ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲਿਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ। Third है radiation, the energy emitted by a matter in the form of electromagnetic waves as a result of the change in the electronic configuration of the atoms or molecules. So radiation ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ what is difference? Heat is a random motion of molecules while work is the ordered motion in one direction. It can be proven that work can be totally converted to heat, but heat cannot be 100% converted to work. Heat is a function of state while work is a function of path. Heat is a form of energy while work is a method of transferring energy. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, potential energy, transit energy, stored energy, kinetic energy, internal energy, etc. ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।